بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المدثر مکیہ۔ سورہ المدثر مکی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت میں اس کا نمبر 74 یعنی 74 ہے۔ نزول میں اس کا نمبر 4 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی جو ابتدائی آیات ہیں اس کا شان نزول سورہ المزمل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے۔ سورہ المزمل کے ساتھ اس کا شان نزول بیان ہو چکا ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہ دوسری وحی ہے، گو کہ اس کا نمبر 4 پہ رکھا گیا ہے، لیکن جو پہلی اس کی 5 آیات ہیں یہ وہ آیات ہیں جو پہلی وحی کے بعد نازل ہوئی ہیں، یعنی دوسری وحی جو احادیث میں جس کی تفصیل اور وضاحت موجود ہے وہ یہ پہلی 5 آیات ہیں۔ گو کہ باقی آیات بعد میں نازل ہوئی، پوری سورہ مبارکہ بعد میں نازل ہوئی اور سورہ المزمل کے بعد ہوئی۔ جس طرح سورہ المزمل کی جو پہلی آیات ہیں وہ پہلے نازل ہوئی، اور آخری آیت جس کے اوپر ہمارا جمعرات کو درس تھا وہ تقریباً 1 سال بعد جا کے نازل ہوئی۔ تو اس طریقے سے یہ فرق آ جاتا ہے۔ ویسے جو ترتیب لگی ہوئی ہے اس کے حساب سے سورہ القلم جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے، اور سورہ المزمل تیسرے نمبر پر ہے، اور یہ والی سورہ مبارکہ نزول کے اعتبار سے 4تھے نمبر پر ہے۔ اور اس کا جو سبب نزول تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس انداز میں مخاطب کیوں کیا، تو یہ ساری وضاحت ہو چکی ہے۔ تو فرمایا کہ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ 7 نمبر آیت تک ہم پڑھیں گے۔ فرمایا اے کمبل میں لپٹنے والے۔ مدثر اور مزمل میں بنیادی فرق کیا ہے؟ مزمل کا معنی عام کپڑا ہے، باریک کپڑا ہے، عام چادر ہے، اور مدثر ذرا بھاری کپڑے کو کہتے ہیں، موٹے کو، اس کو آپ کمبل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے اس کا معنی کیا کیا ہے؟ کمبل۔ اے کمبل میں لپٹنے والے۔ اور وجہ آپ کو پتہ ہے کہ کیوں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے تو اچانک حضرت جبریل علیہ السلام نظر آئے اور آپ پر روب طاری ہو گیا۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ حدیث بیان ہو چکی ہے، اور آپ نے پھر واپس آ کے کہا زملونی زملونی، اپنے اوپر کپڑا ڈال لیا، تو اللہ نے اسی حالت میں آپ کو مخاطب کیا۔ تو فرمایا اے کمبل میں لپٹنے والے، مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب اس کے بعد کیا کہا؟ قم، اٹھ کھڑے ہوں۔ قم آپ لفظ میں نہ تو کھڑا ہو، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں یا اٹھ کھڑے ہوں۔ کس کام کے لیے؟ فانذر، پس آپ ڈرائیں، پس آپ ڈرائیں۔ کس کو ڈرانا ہے؟ قوم کو۔ جو لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، آخرت کے منکر بنے بیٹھے ہیں اور اپنی من مرضیاں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتے اور عمل چھوڑ چکے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، ہر طرح کے لوگوں کو آپ نے ڈرانا ہے۔ ڈرانا کس چیز سے ہے؟ کہ اس کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہے۔ جو تم کام کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو یا تم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو، ان کاموں کا انجام بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اس کا بڑا سخت عذاب ہے۔ لہٰذا آپ ہر اس بندے کو ڈرائیں جو باغی اور سرکش ہے۔ اس لیے فرمایا قم، آپ اٹھ کھڑے ہوں۔
اچھا پہلے قوم کے اوپر تھوڑا سا غور کریں. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو پہلی وحی میں صرف تعلیم کے بارے میں کہا گیا، یعنی علم کے بارے میں جو اقرا بسم ربک الذی خلق تھی، اس میں تعلیم کی بات ہوئی ہے. اور تعلیم کی بات میں دو چیزیں بنیادی آئی کہ ایک تو علم اور دوسرا پھر قلم کی پاور، لکھنا پڑھنا. علم کے بغیر آپ کسی کو دعوت نہیں دے سکتے. تو یہ بھی نقطہ آپ کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے. جیسے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح میں کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا ہے کہ باب العلم قبل القول والعمل. جو باب قائم کیا ہے باب العلم قبل القول والعمل، کہ قول اور عمل سے پہلے تمہارے پاس علم ہونا چاہیے. قول اور عمل سے پہلے، قول سے مراد کیا ہے؟ بات کرنے سے پہلے، دعوت دینے سے پہلے. آپ کو خود ہی علم نہیں ہے تو آپ دعوت کیسے دیں گے؟ اور اللہ رب العزت نے سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. آپ کو پہلے علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو جب آپ کو علم ہوگا تو پھر آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو فرمایا قم، آپ کھڑے ہو جائیں. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جس کی وضاحت میں نے المزمل کے حوالے سے کی بھی تھی، 3 وجوہات کہ آپ کپڑا کیوں لے کے لیٹے ہوئے تھے. تو دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو آپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے، اس ذمہ داری کے بعد اب آرام ختم ہو گیا ہے. ایک طرف رات کا لمبا قیام آرڈر ہو جاتا ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ اب آپ نے آرام کم کرنا ہے اور لمبی تان کے سونا نہیں ہے. ہمت کریں، اٹھیں اور میدان میں آ جائیں. اللہ اکبر. قم، اٹھ کھڑے ہو جائیں. چھوڑ دیں یہ سستی، یہ کاہلی چھوڑ دیں اور یہ ڈر خوف بھی ختم کر دیں کہ آپ آ کے کپڑا لے کے کمبل لے کے لیٹے ہوئے ہیں. یہ اب آپ کا کام نہیں ہے. یعنی ساتھ ہی دوسری وحی کے اندر حکم آ گیا کہ اب آپ کھڑے ہو جائیں، میدان میں آ جائیں اور دعوت شروع کر دیں، لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیں. تو فرمایا کہ اب جو ذمہ داری آپ کو دی جا رہی ہے تو اس ذمہ داری کا یہ تقاضا ہے کہ اب آپ نے میدان میں رہنا ہے. قم، اٹھ کھڑے ہوں. فَأَنذِرْ، پس آپ ڈرائیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبَّكَ اور اپنے رب ہی کی، وَرَبَّكَ اور اپنے رب ہی کی کیا کریں؟ فَكَبِّرْ، پس بڑائی بیان کریں. اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کفار مکہ یا مشرکین مکہ یا اوورال جو بھی مشرک اور کافر ہوتا ہے، کوئی لات کو بڑا کہہ رہا ہے، کوئی منات کو بڑا کہہ رہا ہے، یا فرعون کی طرح اپنے آپ کو بڑا کہہ رہا ہے، آنا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہا ہے. ان سب کو بتائیں کہ سب سے بڑا میرا رب ہے. سب سے بڑا کون ہے؟ میرا رب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جہاد کے دوران بھی اگر کوئی نعرہ بلند ہوتا تھا تو وہ اللہ اکبر کا ہوتا تھا. اللہ اکبر کا. اذان آپ سنتے ہیں تو کتنی بار اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے. آپ نماز ابھی پڑھی ہے اور روٹین میں ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں رکوع جاتے ہوئے، سجدہ میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، پھر سجدے میں جاتے ہوئے، پھر اٹھتے ہوئے، 2 رکعات کے بعد ہر وقت کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ سے بڑا ہی کوئی نہیں ہے. یہ احساس دلایا جا رہا ہے تو دکان چھوڑ کے آیا ہے، فیکٹری چھوڑ کے آیا ہے، کارخانہ چھوڑ کے آیا ہے، جاب چھوڑ کے آیا ہے، تو اس لیے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. تو ان کو ایک تو یہ بتاؤ کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پر اس کا مطلب جو اہل علم نے، مفسرین نے بیان کیا ہے وہ بھی بڑا کمال کا ہے کہ آپ نے کسی سردار سے ڈرنا نہیں ہے. آپ کی نظر میں یہ نہ ہو کہ یہ چودھری ہے، بڑا ہے، اگر میں اس کو دعوت دوں گا تو پتہ نہیں کیا کہے گا. آپ کی نظر میں ایک ہی ذات بڑی ہے اور وہ اللہ کی ہے. اور آپ نے ان دنیا کے سرداروں کو، چودھریوں کو کسی خاطر میں نہیں لانا. یہ سارے چودھری، سردار، بڑے وڈیرے سب نیچے ہیں. اصل بڑا جو ہے وہ اللہ ہے. اس لیے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب ہی کی پس بڑائی بیان کریں. بس اس کی بڑائی بیان کرتے رہیں، اسی کا نعرہ بلند کرتے رہیں، اسی کی توحید کا علم اٹھائے رکھیں. باقی دنیا کے لوگوں کی فکر آپ چھوڑ دیں. اور آگے پھر ایک دائی کے لیے جو مزید اوصاف ہونے چاہیے وہ بیان کیے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو
सौब से सियाब व सियाबका, और अपने कपड़े को या कपड़ों को फताहिर पस पाक रखें। एक दाई जहां रूहानी तौर पे पकीज़ा होना चाहिए, रूहानी एतबार से पाक साफ होना चाहिए, गुनाहों से बचने वाला होना चाहिए, वहां जिस्मानी और लिबास के एतबार से भी उसको साफ सुथरा होना चाहिए। और यहां पर रहबानियत का भी रद्द कर दिया गया। रहबानियत क्या है कि आप जितने मैले कुचैले हैं, जितने गंदे हैं, आप पराग गंदे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, लिटे रखी हुई हैं और आपके पाँव के ऊपर मैल जमी हुई है, आप उतने ही अल्लाह वाले हैं। ये रहबानियत है, ये सूफीज़म है, ये मलंगिज़म है। लेकिन इस्लाम कहता है नहीं, एक दाई जो होता है ना, वो जिस तरह रूहानी एतबार से पाक साफ होता है, जिस्मानी एतबार से भी उसी तरह पाक साफ होता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो काफिर और मुशरिक होता है, जिसको अल्लाह ने नजस कहा है, जिसको अल्लाह ने नापाक कहा है, वो जितने भी खूबसूरत कपड़े पहन ले, वो पाक साफ नहीं होता। आप गैर मुस्लिमों को देखें, क्या वो हमारी तरह इस्तिंजा करते हैं, पाकीज़गी का ख्याल रखते हैं, तहारत का ख्याल रखते हैं? जो गुस्ल का तरीका नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया, क्या वो इख्तियार करते हैं? नहीं करते। तो गोया के बज़ाहिर वो बिल्कुल साफ सुथरा लिबास भी पहन ले तो बदन नापाक होगा। अक्सर आपने फिर हमारे कलमा पढ़ने वाले भाइयों में बेनमाजों को देख ले। बेनमाज आपको जब भी मिलेगा, आप उसको दावत देंगे तो अक्सरियत का आगे से जवाब ये होगा, मेरे कपड़े नापाक हैं। ये सिर्फ नमाज पढ़ने वाले को शर्फ हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसको पता है कि मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, और वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि यार मेरे कपड़े आज ठीक नहीं और मैं नमाज छोड़ दूं, क्योंकि उसको पता है मैंने नमाज पढ़नी है। वो वाशरूम जाता है, तहारत खाने में जाता है, तो पूरा ख्याल रखता है कि जिस्म पे भी कोई ऐसी चीज़ ना लगे और कपड़ों पर भी कोई ऐसी चीज़ ना लगे, और खुदा ना खास्ता कभी कोई छींट पड़ जाए कपड़ों के ऊपर या जिस्म के ऊपर, वो फौरन उसको साफ करता है, फौरन उसको धोता है। नजासत और गंदगी उसके साथ नहीं जुड़ती। हत्ता कि अगर उसके ऊपर बालिग होने के बाद गुस्ल फ़र्ज होता है, शादीशुदा होने के बाद गुस्ल फ़र्ज होता है, तो वो ऐसे आवारा नहीं फिरता, बल्कि वो पहले अपनी तहारत का काम करता है और फिर वो अपने काम काज पर जाता है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि जो बेनमाज हैं और वो गुस्ल फ़र्ज होने के बावजूद अपनी जॉब पे, अपनी नौकरी पे जाते हैं, पूरा दिन काम काज करते हैं और शाम को उसी हालत में वापस आ जाते हैं। तो ये सिर्फ अहले ईमान, और अहले ईमान में से कौन लोग हैं? जो 5 वक्त के नमाजी हैं, उनको ये अल्लाह ने एजाज़ दिया है कि वो अपनी तहारत का ख्याल रखते हैं। तो एक दाई को जहाँ रूहानी तौर पे यानी गुनाहों से बचने वाला हो, वहाँ उसको अपने लिबास का भी ख्याल रखना चाहिए, बदन का भी ख्याल रखना चाहिए। फरमाया वसियाबका फताहिर, और अपने कपड़ों को पस पाक रखें। वर्रुज्जा फहजुर, रिज्जुन कहते हैं गंदगी को, नापाकी को, पलीदगी को, और नापाकी को क्या करें? पस छोड़ दें। फहजुर, पस छोड़ दें, पस नापाकी को, पलीदगी को। इससे मुराद हर तरह का वो गुनाह है जो इंसान को अल्लाह की नाफरमानी की तरफ लेके जाता है। तो हर तरह के गुनाह को छोड़ दे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये गुनाह कर रहे थे, असल में बताना ये है कि आपकी अब जो जिम्मेदारी है, अब आपको इसका और ज्यादा ख्याल रखना है। आपने कोई ऐसा काम नहीं करना कि कल को आप मैदान में खड़े हों और कोई बंदा ये कहे कि आप हमें ये कहते हैं और आपका मामला ये है। यही वजह है कि हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के ऊपर कोई आपके किरदार पे उंगली नहीं उठा सकता। मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम भी आपके किरदार पे उंगली नहीं उठा सकते कि भाई आपके अंदर ये खराबी थी, आपके अंदर ये गुनाह था। ऐसा नहीं है। और रिज्स से मुराद यानी रिज्स, ये रिज्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिसका मना होता है नापाकी बुतों की। जैसे सूरह अल हज के अंदर अल्लाह फरमाते हैं फजतनिबुर रिज्स मिनल औसान, बुतों की गलाजत से और गंदगी से, नापाकी से भी बचें। गोया शिरक जो है ये भी रिज्स है। तो अल्लाह के पैगंबर इस्लाम से कहा जा रहा है कि आपने किसी तरह का शिरक नहीं करना, शिरक को तर्क कर दें। फरमाया वर्रुज्जा फहजुर, ये एक दाई के लिए, क्योंकि हमारे लिए रोल मॉडल हैं प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम, तो हर दाई के लिए भी ये उसूल हैं अगर वो समझने की कोशिश करे तो। और पलीदगी को बस आप छोड़ दें। वला तमनुन,
तस्तकसिर, और वला तमनुन, ये मन्ना या मुन्नू का मना होता है एहसान करना, और आप एहसान न करें, और आप एहसान न करें, तस्तकसिर, ताकि आप ज्यादा हासिल करें। यानी आपने खैर खाई का काम करना है, दावत का काम करना है, लोगों की भलाई का काम करना है, मुहताजों के जरूरतमंदों के काम आना है, बेसहारा लोगों का सहारा बनना है। तो इस नजरिए के साथ नहीं कि मुझे जवाब में बदले में कोई अच्छी चीज मिलेगी, कोई अच्छा गिफ्ट मिलेगा, कोई अच्छी चीज मिल जाएगी, कोई पैसे मिल जाएंगे। नहीं, आपने खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए लोगों की इस्लाह करनी है, लोगों को दावत देनी है या लोगों के काम आना है। आपने इस नीयत से लोगों के साथ भलाई नहीं करनी कि बदले में मुझे भी कुछ अच्छा मिलेगा। का आपने अजर अल्लाह से लेना है। इसलिए आपने ये जो दावत का काम, तबलीग का काम, भलाई का काम, खैर खाई का काम, लोगों की आपने मदद करनी है, ये सारे का सारा काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करना है। वला तमनुन, और आप एहसान न करें, तस्तकसिर, के ज्यादा हासिल करें। यानी इस नियत से आपने नेकी का काम नहीं करना, और यही असूल हमारे लिए भी है। वाली रब्बी का फस्बिर, और अपने रब के लिए, लाम का मना लिए है, वाली रब्बी का, और अपने रब के लिए पस सब्र करें। ये असल बुनियादी बात है जिसको समझने की जरूरत है कि देखें आपके रास्ते में रुकावटें तो आएंगी, मुश्किलात तो आएंगी। जब आप सरे आम खड़े होके कहेंगे कि लात मनात हुबल उज़्ज़ा कोई बड़ा नहीं है, बड़ी जात सिर्फ एक है और उसका नाम अल्लाह है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। ये सब आपके बनाए हुए हैं, अल्लाह के मुकाबला में इनकी कोई हैसियत नहीं है। जब आप इनकी नफी करेंगे इनको तकलीफ होगी, और हुई तकलीफ, कुरान भरा पड़ा है। कई बार आके आपके चचा अबू तालिब से कहा कि इसको बाज रखें, ये हमारे बुतों के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लात मनात को बुरा कहते हैं, तो रोके इनको। फिर आपके खिलाफ प्रोपेगेंडास भी हुए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुश्किलात तो आएंगी। दावत का मैदान ही ऐसा है, तबलीग का मैदान ही ऐसा है। अगर आप वाकई ही अल्लाह की तौहीद की दावत देने वाले हैं और एक अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं और मसलतों का शिकार नहीं है, तो फिर मुश्किलात आएंगी, फिर मसाइब आएंगी, फिर परेशानियां आएंगी। लेकिन करना क्या है? सब्र करना है। एक दाई को जितना साबिर होना चाहिए वो आम बंदे की निस्बत कुछ एक्स्ट्रा करे। एक्स्ट्रा आम बंदे को भी सब्र करना चाहिए। मोमन की खसलत ये है कि खुशी पहुंचती है तो शुक्र करता है और तकलीफ पहुंचती तो सब्र करता है, मुस्लिम की रवायत है। लेकिन एक दाई को ज्यादा इसका एहतमाम करना चाहिए कि वो पल पल के ऊपर उसके लिए रुकावटें भी हैं, परेशानियां भी हैं, और बंदे को आता है कि यार देखो मैं इनसे कोई डिमांड भी नहीं कर रहा, कोई मुतालबा भी नहीं कर रहा। कोई होता ना लालच तमा हो कि चलो भाई मुझे पैसे मिलने हैं तो चलो कोई नहीं, बातें सुननी पड़ती हैं। जैसे कोई फैक्ट्री के अंदर बंदा काम करता है तो मालिक की बातें भी सुन लेता है। तो जब मैंने लेना देना भी कुछ नहीं, कोई मुझे लालच भी इनसे नहीं है और फायदा भी इनका है, और उल्टा ये मुझे तकलीफ दे रहे हैं, तो बंदे के दिल में बात तो आती है। लिहाजा अल्लाह ने पहले ही तैयारी शुरू करवा दी कि रुकावटें, मुश्किलात, परेशानियां, हत्ता के पत्थर तक मारे गए, सारा कुछ होगा, लेकिन आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना। वाली रब्बी का फस्बिर, और अपने रब के लिए आपने सब्र करना है। हजरत लुकमान सूरह लुकमान की आयत नंबर 17 में अपने बेटे को वसीयत कर रहे हैं कि ये भी काम करना, ये भी काम करना है। लेकिन जब बात आई ना दावत की, वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, तो फिर क्या कहा? आगे क्या कहा? वस्बिर अला मा असाबक। जब आपने अमर बिल मारूफ और नाही अनिल मुनकर करना है तो तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी, तो लेकिन आपने क्या करना है? सब्र करना है। और साथ ही कहा कि ये सब्र एक बड़ा अजीम काम है, सब्र करना बड़ा अजीम काम है। तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह ने यही कहा कि आपने अपने रब के लिए सब्र करना है। तो इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा तौर पे, ये जो दूसरी वही थी, इसमें बाकायदा तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम को वो जिम्मेदारी जो एक पैगंबर और रसूल की हुआ करती थी, वो जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद की और आपको बताया कि अब आप दावत के मैदान में निकले और सुस्ती, काहली और ये लेट जाना, ये सो जाना, ये डर खतरा सब ख़त्म करें और अल्लाह की बड़ाई को बयान करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें भी
حق اور سچ بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی اور حق بات کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ